दोस्तों अज असी सारे पंजाब के वसनीक बहुत खुश हाँ। क्यों खुश हाँ? क्योंकि किसानों की जित हुई है। 3 कानून है जिहड़े जिन्हां वास्ते वो पिछले लगभग 1.5 साल तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पहले 6 महीने पंजाब वख-वख थावां ते, फिर वो दिल्ली दे विच जाके बैठ गए ने, वो रद्द हुए ने, जित हुई है। दोस्तों मैं इहदे च पंजाब के समुचे लोगों नूं बधाई भी दिंदा। हुण मैं तुहानूं याद दिवाउणा है कि बीजेपी ने किन्नियां साजिशां लड़ियां सी जिवें किसानां नूं आपदे रास्ते तो भटकाउण लई, किन्ने डरावे दिते सी ते किवें किसान है जिहड़े फिर पूरा खड़े रहे ने ते कानून नूं वापस करा के आए ने। हुण पहलां तां देखो दोस्तों, तुसीं देखिआ ही है भी लखमीरपुर खीरी दे विच किसानां दे उपर गड्डियां चढ़ाईआं उन्हां ने, गड्डियां हेठां कुचलण का यतन किया किसानां नूं, जिहदे च लगभग 6-7 किसान है जिहड़े वो शहीद हो गए। ते दोस्तों ये किवें की सी? सिर्फ ये दहशत पाउण दी चाल सी जिहड़ी हिंदुस्तान दे जिहनूं डिप्टी गृह मंत्री ने रची ते आपदे मुंडे राहीं इहनूं अंजाम दिवाया। दोस्तों कल्ला यही नहीं, इत्थे तोमर वगैरह आए चंडीगढ़ दे विच, उन्हां ने इत्थे एक निहंग नूं लालच दे के ਸਿੰਘੂ बार्डर ते जाके एक अज्ञानी व्यक्ति का, एक अनजान व्यक्ति का, एक नसई व्यक्ति का कतल कराया। कतल किस ढंग नाल कराया? बड़े बेरहमी नाल कतल कराया। उहदा मकसद की सी? सिर्फ यही मकसद सी भी असी किसी न किसी ढंग नाल किसानां च दहशत पाईए ते दहशत पा के ये इत्थों भजा दईए। पर किसान बड़े बहादुर से, वो डटे रहे। उन्होंने यानी अंत तक कहा हुआ सी, जिहड़ी गल दे उपर दृढ़ होके रहे वो ये सी भी असी किसी भी हालत च कानूनां नूं रद्द कराए तो बगैर नहीं जावांगे। कल्लियां 2 ही नहीं सी साजिशां होर भी बड़ियां सी। दंगे कराए गए, दंगे भावें हिंदू मुस्लिम करवाए गए, भावें यूपी च करवाए गए या होर प्रांतां च कराए गए, पर उन्हां दी दहशत इत्थे पाई गई भी असी शायद इत्थे करावांगे। पर इत्थों दे हिंदू सिख दिल्ली के विशेष तौर के उपर वो बधाई के पात्र ने कि उन्होंने उन्होंने झांसे विच नहीं आए। चौथी गल जो भी दिती गई भी किसानों नूं लालच दिते गए, किसान लीडरां नूं उन्हां 'च फुट पाउण दे यतन किए गए, फिर भी वो सदा लई स्टैंड करके खड़े रहे। 5वीं गल भी कुछ बंदे आपदे साजिश राहीं दिल्ली किले दे उपर भेजे ते झंडे लहराए। यानी कि की सी वो चाल ये बीजेपी की सी। किसान लीडरां ने अपना रास्ता तय सी, पर उन्होंने 2-4 अजिहे आगू लैके भटकाउण का यतन किया गया। वो एक चाल सी जिहड़ी चाल दे विच बहुते लोग नहीं फसे, पर उन्होंने फसाउण का यतन तक किया। इस करके दोस्तों इन्हां सारियां गल्लां ने यानी बड़े पैंफलेट कड्ढे बीजेपी ने लोगों को भरमाउण लई भी किवें इह फायदे होऊगा। यानी मोदी की सारी स्कीम की सी भी मैं अपने दोस्तां अडानी ते अंबानी नूं पंजाब दीआं सारियां जमीनां दे मालक बनाता, सिर्फ इत्थे किसान जिहड़े हत्थ मलदे रह जाण। किसानां ने ये चाल है जिहड़ी नाकाम करती। किसान बधाई के पात्र ने। क्यों बधाई के पात्र ने? पहली गल तां वो अड़ धड़ियां दे हुंदे होए 20-22 धड़ियां दे नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने आपकी यूनिटी बनाई रखी, एकता बनाई रखी।
ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਨੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਕੱਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤੇ ਮਰਦ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਪਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 2 ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਕਸਹਿਰੇ ਸਿਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਲੰਗਰ ਸੀ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੌਂਪੜੀ ਆਪਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਕੱਲਾ ਹੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਲਾਈਫ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਸਭ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਤੀਰਾ ਸੋ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਈਵਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਫਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੜਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਲਕਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਊਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਲੀਡਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਤੀਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਹੀਆ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਣਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧੁਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਵਾਜਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 200 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੌਬ ਦੇ 'ਚ ਸੀ, ਜੌਬ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 366 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਉਹ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 200 ਗੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 200 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਧੰਨਵਾਦ।